Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Utlu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis shalah. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalatu wassalamu ala man qala iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi. Salatan wa salaman ala rasulina al-amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Astaghfirullahal 'azim, innallaha ghafurur rahim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala berpagi-pagi. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan peluang kehidupan kepada kita. Seterusnya masih lagi diberikan kesihatan kepada kita, dan insya-Allah di pagi ini kita akan bersama membaca beberapa muka surat daripada Al-Quran. InsyaAllah muka surat yang ke-62, iaitu ayat yang ke-92 surah Ali Imran. Di pagi ini insyaAllah kita akan baca 5 muka surat, dari muka surat yang ke-62 hingga muka surat yang ke-66, iaitu dari ayat 92 hingga ayat 132 insyaAllah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروا والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبدهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, telah pun kita membaca 5 muka surat dari awal juzuk yang ketiga, iaitu dari muka surat yang ke-62 hingga muka surat yang ke-66, iaitu dari ayat yang ke-92 hingga ayat yang ke-132. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang besar atas usaha yang kita berikan di pagi yang mulia ini, kerana ganjaran atau fadilat membaca Al-Quran, masya-Allah tabarakallah, muslimin muslimat rahimakumullah, kerana ganjarannya dikira pada setiap huruf yang kita baca, bukan mengikut ayat, akan tetapi mengikut huruf yang dibaca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka diberi satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amthaliha, dan satu kebaikan itu seumpama 10 lipat ganda. La aqulu alif lam mim harfun, aku tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala, dalam membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran bagi setiap huruf yang kita baca. Jadi sebentar tadi telah pun kita baca 5 muka surat, ayat yang ke-92 hingga ayat yang ke-132. Ayat pun banyak dah. Maka mudah-mudahan bila dinilai dan dikira menurut huruf, mudah-mudahan di pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran atas setiap huruf yang kita baca dari Al-Quran, dari ayat 92 hingga ayat 100 ke ayat 132. Allahumma salli ala Muhammad. Dan setelah itu marilah kita merenung beberapa ayat suci Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan di samping kita membaca Al-Quran, benar Al-Quran, membaca Al-Quran dah mendapat pahala. Ada bukan setakat itu, muslimin muslimat rahimakumullah, melihat kepada Al-Quran pun dah mendapat pahala. Melihat kepada ayat-ayat Quran pun dapat pahala. Tapi rugilah, ya, kalau setakat kita tengok, pahala dia sedikit banding dengan baca Quran. Jadi kita tengok, bersama kita tengok, kita baca Allahumma salli ala Muhammad, dan bersama kita baca tu pula kita mengambil kepahaman. Jadi di pagi ini tidaklah saya berkendak nak mengupas keseluruhan ayat yang kita baca 5 muka surat tersebut. Jadi kita nak petik, kerana kalau kita nak ambil 5 muka surat tu, kalau satu muka surat 1 jam, jadi 5 muka surat dah 5 jam. Jadi kita ambil petik-petik ayat-ayat yang kita berasa penting untuk kita nak ambil kepahaman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ayat yang pertama kita baca malam ini, iaitu ayat yang ke-92. Itulah menjelaskan tentang nafkah kita, infak kita, harta yang kita ada kita nafkahkan. Baik, Allah sebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebahagian harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa pun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Baik, ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa lan tanalul birra, kamu tidak memperolehi kebajikan, sekali-kali kamu tidak mendapatkan kebaikan, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehinggalah kamu membelanjakan harta, infak apa yang ada pada kamu itu, yang ada pada kamu itu mimma tuhibbun, apa yang kamu suka, apa yang kamu cinta. Maka sudah barang pastinya, kalaulah berkaitan dengan RM2, maka RM1 pun kita sayang.
kan? Betapa ramai boleh jadi ada orang yang sayang dengan RM2 dia, jadi dia tidak tertarik atau berkendak nak infak fisabilillah, ya, kerana kesayangan dia, sayang dia kepada harta dia, harta RM1 sekalipun. Tetapi kalau orang yang Allahumma salli ala Muhammad, dia sayang tetapi kerana dia hendak merebut ganjaran yang Allah beri kepada dia, khususnya pada hari Jumaat, ya, kerana sayyidul ayyam, kerana hari yang mulia, ya. Dan ketika Allahumma salli ala Muhammad menghadiri solatul Jumaat, solat Jumaat, ya, kita Allah uji kepada kita untuk beberapa minggu ini kita tidak dapat melaksanakan solat Jumaat, ya. Awalnya 2 minggu, kemudian disambung lagi 2 minggu, jadi 4 minggu kita tidak dapat melaksanakan solat Jumaat. Maka 4 minggu kita tidak disuruh oleh Allah SWT Muhammad Tuk Khatib. Ya, Tuk Khatib ni dalam dia berkhutbah, yang menjadi rukun kepada khatib adalah untuk menyeru atau wasiat kepada taqwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya, antara lafaz khatib dalam berkhutbah. Kalau khatib tersebut yang tu, maka tidak sah khutbah, dan selepas tu solat Jumaat pun tidak sah. Jadi setiap kali Jumaat khatib perlu berwasiat. Jadi dalam 4 minggu ni, Allahumma salli ala Muhammad, muslimin muslimat rahimakumullah, ya, kaum muslimin tidak dapat melaksanakan solat Jumaat kerana masjid ditutup, ya. Maka masjid ditutup tu kita tak perlu bahas, kerana jelas pada kita, ya, kerana kita dia panggil apa, Allahumma salli ala Muhammad, mencegah lebih baik daripada berubat, ya. Dan banyak lagi kaedah usul fiqh. Jadi di sana bukan setakat kita di Malaysia saja masjid tutup, pada negara-negara lain Allahumma salli ala Muhammad telah pun masjid ditutup kerana nak mengelak daripada tersebarnya virus COVID-19 ini. Baik, muslimin hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang menceritakan tentang ittaqullah yang khatib berwasiat itu akan kita bicarakan sebentar lagi. Kalau ayat yang 92 yang kita bicarakan, jadi dalam kita nak infak fisabilillah, haruslah daripada apa yang kita nak belanjakan, nak infak tadi itu yang kita sayang. Hatta RM1 kita sebut tadi, RM1 pun kita sayang, kerana dengan RM1 ni macam-macam kita boleh beli. Kalau kita nak sebut sekupang atau 10 sen tu, ya, boleh jadi nilai dia kecil sangat, kan? Kalau RM1 ni pun besar dah. Apalagi kalau RM10, Masya Allah, tabarakallah. Maka apa yang kita sayang kita infakkan. Kalau yang kita tidak sayang, Allahumma salli ala Muhammad, yang memang kita tak suka, ya, boleh jadi kita sebut macam mana, kalau duit ni mana ada orang tak suka, ya. Boleh jadi pakaian kita hak lama dah, hak lusuh dah, hak buruk dah, hak berlubang dah. Nah, umpamanya macam tu, ya, kita nak beri kepada orang, hak ni pun kita tak suka. Bagaimana kita nak beri kepada orang? Kita pun tak suka nak pakai, kita berasa pakaian ni lama dah kita pakai, sampai lusuh dah, hilang warna dia, kemudian Allahumma salli ala Muhammad dah berlubang-lubang dah. Bagaimana kita nak beri kepada orang? Maka yang itu yang disebut lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lainlah pakaian kita yang kita baru beli, ataupun boleh jadi kita beli setahun dua dah, kemudian kita pun pakai jarang-jarang. Nak pakai untuk tahun yang kedua ni, Allahumma salli ala Muhammad, boleh jadi kita pun badan makin besar, ya. Hari ni depa duk share kerana PKP ni duduk di rumah saja, kan. Ulang balik, ulang pimai di dapur, ya. Duk pergi mari kut dapur, ya. Duk buka peti dan sebagainya. Ada orang share anak duk buka peti, baru 4 hari kau peti tu dah tercabut pintu dah. Pasal PKP ni, duduk di rumah dah, stay at home saja. Tak apalah, stay at home untuk menjaga keselamatan kita, maka itu dituntut dalam Islam. Baik, maka boleh jadi kita sebut contoh tadi, pakaian kita ni kita pakai jarang-jarang kita pakai. Kemudian
Dah kerana kita dah makin berisi ni, makin gemuk umpamanya, maka kita nak pakai tak padan dah. Tapi pakaian tu masih hidup lagi, kita pun sayang. Tapi kerana kita nak pakai dah tak padan dah, jadi hak tu masih lagi pada keadaan mimma tuhibbun, yang kamu sayang lagi, yang kita sayang lagi. Cuma kerana kita tak boleh pakai dah, duduk keras situ pun, duduk tergantung dalam almari pun, duduk saja gitu pun, kita berasa ralat juga. Jadi hak ni kita beri pada orang yang memerlukan. Hak tu masih lagi dikira sebagai apa yang kita sayang dan beroleh ganjaran di sisi Allah. Yang kita tak sayang, kita sebut contoh tadi, kita duk pakai dah selalu dah, sampai baju tu pun hilang warna, lusuh dah, kemudian nipis dah, kemudian Allah mesti nama berlubang-lubang dah. Makna kata pakai baju kita tu atau pakaian kita tu apa ni, kita tak perlu bagi kepada orang lah. Hak tu kita kata kita buang lah, pasal dah buruk dah umpamanya. Baik, iaitu kalau kita beri maka tak ada apalah, pasal kita pun tak suka. Yang mendapat ganjaran di sisi Allah hak kita suka. Benarlah pakaian tu ketat dah, tapi kita sayang lagi. Aku baru pakai 2-3 kali, aku baru pakai raya puasa, kemudian raya haji lah. Raya ni pula nak pakai tak padan dah umpamanya. Jadi hak ni masih lagi baru lagi, tak ada apa tu lusuh apa semua, tak ada cacat celah di mana-mana, maka hak tu kita beri masih dikira dalam keadaan mimma tuhibbun, kerana kita sayang. Hak kita tak sayang ni dalam berarti kata kita nak buang, gitulah, lebih kurang demikian. Muslimin muslimat rahimakumullah. Demikian pada perkara yang kita nak infak, mestilah haruslah yang ada perasaan kita berkehendak kepada dia. Kerana dengan kehendak kita tu, kita putuskan kehendak yang kata hubbud dunia, cinta kepada dunia, hatta mari RM1, hatta mari RM5, RM10, apalagi jumlah ataupun not yang besar-besar lagi lah, RM50 ke RM100. Maka itu adalah yang paling bermanfaat dan beroleh ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita memetik ayat 102 hingga 103. Ayat ini kita sebut tadi dah secara ringkas. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Baik, ayat ini yang kita sebut secara petik tadi ni, ya, kerana kita sebut tentang Jumaat tadi ni. Jumaat tidak dapat dilaksanakan, dan dalam khutbah Jumaat tiap-tiap minggu kaum muslimin hadir solat Jumaat, khatib berpesan ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kerana seseorang yang bertakwa ini, Allah SWT, dia akan menjaga diri dia, ya, daripada melakukan, ya, perkara-perkara yang dilarang. Bila orang ni bertakwa, maka insya-Allah dia akan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti umpamanya disebut dalam satu hadis Nabi SAW yang panjang, menceritakan tentang 7 golongan yang mendapat naungan di hari tiada naungan melainkan naungan Allah. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah di hari yang tiada naungan melainkan naungan Allah. 7 golongan. Tapi kita tak baca semua pasal panjang. Kita nak petik pada keadaan ittaqullah, takut kepada Allah. Iaitu salah satu daripada 7 golongan itu disebutkan wa rajulun da'at sumra'atin dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda, seorang lelaki, da'at humra'atin, diajar oleh seorang perempuan. Dan wanita ini bagaimana disebut hadis ini? Da'at humra'atin dhatu mansabin wa jamalin. Dhatu mansabin ini iaitu mempunyai yang berketurunan baik. Dhatu mansabin, keturunan yang baik, wa jamalin, lagi cantik. Makna wanita ni kita nak sebut pakej yang digilai oleh pemuda lelaki. Da'atu imra'atin dhatu mansabin wa jamalin. Seorang pemuda ni, lelaki ni digoda oleh seorang wanita yang berkedudukan. Dhatu mansabin ni yang keturunan yang baik atau
bahasa nak sebut berkedudukan, wa jamalin, lagi cantik. Maka apa respon pemuda yang bertakwa ni? Ni golongan yang bertakwa ni. Digoda, diajak, disuruh, dipujuk, dirayu oleh wanita yang cantik-cantik ni. Ya, kalau lelaki yang tidak dihiasi dengan takwa, dia tidak dipakai dengan pakaian takwa, waliyadzubillah, maka dia akan tergoda dan akan melakukan perkara maksiat. Tapi kalau pemuda lelaki itu dia pakai pakaian takwa, maka insya-Allah seperti hadis ini sebut, faqala, apa kata pemuda tersebut, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kerana ketakutan, takwa yang ditanam dalam dada dia, ya, sebab Nabi sebut dalam hadis yang lain, at-taqwa hahuna yusiru ila sadrihi 3 marrat. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nak sebut takwa tu fi sudur, di dada. Sebab itu kadang kita berasa ketenangan kalau Allah SWT Muhammad, kalau kita berasa gerung gentar, ya, getaran di hati tu, kalau terdedah kepada perkara-perkara maksiat atau melakukan perkara yang dilarang atau meninggalkan perintah Allah, mari getaran di hati takut tu, maka alhamdulillah masih lagi kita ni golongan beriman. Pasal kita mari takut, ada takwa. Tapi kalau meninggalkan perintah Allah, tinggal sembahyang, tak ada mari getaran hati takut tu, atau melakukan maksiat, atau terdedah tadi tu, terdedah meninggalkan perintah Allah, terdedah melakukan tak ada mari getaran, waliyadzubillah, maka lemah iman. Pasal tak ada getar dalam hati takwa tadi ni. Baik, maka ayat ini menjelaskan kepada kita jalan nak mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat adalah dengan takwa. Sebab itu di hujung ayat 102 ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam, Muslim. Jadi mudah-mudahan kita berdoa agar kita istiqamah, ya, dalam Islam, dan istiqamah dalam melakukan perintah Allah, dan istiqamah dalam meninggalkan larangan Allah. Kemudian datang ayat 103, sambungan daripada perintah untuk takwa kepada Allah. Datang wa'tasimu bihablillah, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali Allah, yakni agama Allah. Wa la tafarraqu, jangan kamu bercerai-berai, jangan kamu berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan kurniaannya kamu menjadi bersaudara. Sehingga dengan kurnia kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Muslimin, muslimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita pertama berpegang teguh kepada agama Allah. Kemudian yang kedua, wala tafarraqu, jangan kita bercerai-berai, jangan kita berpecah belah. Ya, khususnya kita orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, jangan bermusuh-musuhan. Karena sebelum datangnya Nabi SAW, masyarakat Arab ini berpecah belah, berpuak-puak, bersuku puak, berkabilah-kabilah, dan ada bermusuhan antara kabilah suku puak, umpamanya di Madinatul Munawwarah, Yathrib, suku kaum Aus, suku kaum Khazraj yang bertelingkah, bergaduh. Asalnya depa dua orang ni adalah nak sebut lagu mana, saudara, ya. Tu nenek moyang depa tu dua beradik, tapi kerana perseteruan, pergaduhan tadi ni sehingga bergenerasi, maka suku ini bergaduh itu bergenerasi panjang. Sehinggalah Nabi SAW
ikhwan, mempersedarakan, ya, Aus dan Khazraj, ya, kerana dengan nikmat Islam itu, nikmat seseorang itu sebagai Islam, maka sebenarnya sesama Islam ini bersaudara, iaitulah saudara satu akidah, ya. Maka sebab itu saudara seagama kita di mana pun mereka berada, ya, mereka itu bila mana minoriti boleh jadi mereka dizalimi, ditindas. Jadi kita yang tidak, ya, tidak berada di tempat mereka, kita jauh daripada mereka, kita hanya melihat melalui kaca-kaca televisyen, kita melihat melalui medium sosial, kita tengok saudara kita ditindas, dizalimi, maka kita berasa, Allahumma salli ala Muhammad, sakit hati, kita berasa marah dengan tindakan yang dilakukan terhadap saudara seagama kita. Itu yang disebutkan sebagai hubungan antara satu akidah, sesama agama. Maka tidak boleh ataupun dilarang, ya, dalam ayat ini, wala tafarraqu, jangan kamu pecah belah. Ya, kamu kata tak apalah depa tu, ya, bukan bangsa kita. Biar pilah kat depa, biarlah kepada depa kerana depa bukan bangsa kita. Tidak boleh pasal sama akidah. Kita orang Islam, orang yang beriman, di mana pun saudara kita yang beriman, maka kita yang disebut cubit paha kanan, paha kiri terasa. Al-muslimu lil muslimin kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dha. Orang Islam dengan orang Islam yang lain ini adalah seperti bangunan, kal bunyan, seperti binaan, saling mengukuhkan, ya, saling memerlukan dan saling membantu, saling mengukuhkan di antara satu sama lain. Maka ayo di akhir zaman ini kita sebolehnya berusaha untuk Allahumma salli ala Muhammad, menjalinkan balik hubungan, ya, ataupun kita letaklah, ya, umpamanya dari sudut, ya, boleh jadi dengan wala tafarraqu ni, bergaduh tadi ni atau berpecah belah ini boleh jadi kerana politik, dan apapun dalam kehidupan ni boleh berlaku pergaduhan, boleh berlaku pertelingkahan. Maka kita abaikan pertelingkahan tadi ni ataupun aspek tadi yang menyebabkan kita bertelingkah. Maka kita sepatutnya bersatu padu ataupun kita sebut menjaga hubungan sesama kaum muslimin, ya, kerana di akhir zaman ini seperti mana Nabi SAW sebut bahawa di akhir zaman kaum muslimin ditindas, dizalimi. Maka kita lihat satu persatu, ya, saudara seagama kita dulu ni etnik Rohingya, kemudian di China Uyghur, kemudian kita lihat sekarang ini di India pula, ya. Maka Allahumma salli ala Muhammad, sepatutnya kita bersatu, ya, agar Allahumma salli ala Muhammad, dengan persatuan tadi itu, dengan bersatu tadi kaum muslimin, umat Islam menjadi kuat. Seperti mana Nabi SAW mempersaudarakan, dengan persaudaraan ini pastinya akan menguatkan, ya, menguatkan Allahumma salli ala Muhammad, kaki-kaki ataupun menguatkan Islam itu sendiri. Muslimin hadirin yang dirahmati Allah, seterusnya, ya, kerana kita sebut ada 3 bahagian yang kita nak petik, ya, tadabbur ayat, ya, boleh jadi nak panjang sikitlah pagi ni. Jadi seterusnya yang ketiga, iaitu dari ayat menceritakan tentang perang Badar. Kita nak ambil hikmah, kerana kisah perang Badar ni kita sedia maklum. Kita nak ambil hikmah datangnya pertolongan Allah, ya, terhadap kaum muslimin dalam peperangan Badar, iaitulah dalam ayat yang ke-125. Bala in tasbiru wa tattaqu. Itu sifat hamba Allah yang Allah berikan pertolongan, yang Allah sebut dalam ayat 123. Walaqad nasarakumullahu bi badrin wa antum adillah. Dan sesungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar padahal kamu dalam keadaan lemah, adillah. Kita sedia maklum bahawa tentera Badar, kaum muslimin dalam perang Badar 313. Di samping kelengkapan perang yang sedikit, maknanya adillah, lemah berbanding dengan musuh musyrikin Quraisy 1000 orang, dan kelengkapan perang yang lengkap.
Jadi Allah sebut dalam ayat 123, benar kaum muslimin lemah kerana sedikit tentera dan kurang kelengkapan perang. Dan Allah suruh apa dalam ayat 1, 2, 3 ujung, fattaqullah la'allakum tashkurun. Bertakwalah kepada Allah. Takutlah kepada Allah, la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu bersyukur dengan rezeki nikmat kurniaan Allah. Maka ayat 135 kita nak ambil hikmah. Bala in tasbiru wa tattaqu. Ia cukup pada ayat sebelumnya Allah beri pertolongan 3,000 malaikat. Bala in tasbiru, bahkan in tasbiru wa tattaqu, jika kamu bersabar dan bertakwa. Dua sifat ni. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sabar dan takwa. Ya, kalau hari ini umpamanya dalam PKP, Perintah Kawalan Pergerakan, ada beberapa tempat PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Hak ni PK tersebut pun tersasut. PKPD, dia duduk dalam kawasan ni, dia tak boleh keluar masuk. Dia duduk dalam biar dalam kawasan tak boleh keluar. Kita hari ni yang PKP ni boleh lagi lah, ada keperluan boleh keluar lagi lah. Baik. In tasbiru wa tattaqu. Kita dalam PKP ni kena sabar dan takwa. Takwa dalam aku pada perintah tersebut. Sabar. Ya. Sabar dalam kita sebut tadi akur. Ya. Takwa, sabar ni dia perlu dijalinkan kedua tu, sabar dan takwa. Takwa nak menjadikan kita hamba yang benar-benar beriman kepada Allah. Sabar ni, Allahumma salli ala Muhammad, kalau tak sabar maka banyak perkara yang kita tidak dapat laksanakan dalam kehidupan. Ya, umpamanya nak bangun subuh tadi tak ada sabar, tak boleh bangun. Ya. Nak baca 5 muka surat ni, tak ada sabar, tak boleh baca. Kemudian nak mendengar beberapa mengambil tadabbur ayat ni, tak ada sabar, ya, tak dengar baik. Maka ciri hamba yang Allah berikan pertolongan dalam ayat ini, perang Badar ni, sabar dan takwa. Maka kita sedia maklum bahawa tahap kesabaran dan tahap ketakwaan Nabi dan para ashabah radhiyallahu anhum ajma'in begitu tinggi, dan Allah berkehendak nak memberikan pertolongan kepada tentera-tentera Badar yang disebut dalam ayat 135, wa ya'tukum min fawrihim hadha yumdidukum rabbukum bi 5,000 minal malaikati musawwimin. Ketika mereka datang menyerang kamu dengan tiba-tiba, nescaya Allah menolongmu dengan 5,000 malaikat yang bertanda. Jadi dalam perang Badar Allah sebut 5,000 malaikat yang datang memberi pertolongan kepada tentera-tentera Badar. Maka jumlah pula jadi awal tentera muslimin sikit, musyrikin Quraisy ramai. Tapi bila Allah menghantarkan tentera-tentera malaikat, jundullah minal malaikah, tentera Allah dari kalangan para malaikat, maka 5,000 lawan pula 1,000. Jadi musyrikin Quraisy pula jadi sikit. Maka kalahlah musyrikin Quraisy dalam perang Badar. Kerana Allah nak meninggikan syiar Islam, nak mengukuhkan kedudukan Islam, jadi Allah memberikan pertolongan dan memberikan kemenangan dalam perang Badar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Bukan demikian beberapa ayat yang kita petik, ambil kepahaman, tadabbur ayat tersebut. Mudah-mudahan Allahumma salli ala Muhammad memberikan kepahaman kepada kita ke beberapa ayat yang kita petik, kemudian menambahkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami beberapa ayat lagi pada pagi yang mulia ini. Muslimin muslimat rahimakumullah, sekadar itulah dulu untuk pertemuan kita di pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala atas usaha yang sedikit dalam perintah PKP ni, yang hanya sekadar online saja, tak boleh dah secara kuliah subuh dan maghrib di masjid maupun surau, tidak boleh dah berhimpun, ya. Maka kita mengambil peluang secara online, masih lagi kita
apa itu mudah-mudahan beroleh manfaat dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن. اللهم اهدنا بهداية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu afiah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon perlindungan denganmu ya Allah daripada penyakit kusta, penyakit gila, sopah dan penyakit-penyakit yang buruk, khususnya COVID-19 yang melanda pada saat ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kau sembuhkanlah orang yang sakit dalam kalangan kami, dan kau angkatlah virus atau penyakit COVID-19 dari bumi kami yang tercinta, bumi Malaysia ini. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minna du'aana wa qira'atana wa hajatana wa a'malana wa niyatana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina dhunubana wa khatayana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.